салом бинандагони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти навид аст мустақиман аз телевизиони Сафина. Дар студия Ҳабибаи Комил ва сурдатарҷумон Авранг Қамаров. тавре хабар дода будем, дирӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Москваи Федератсияи Русия шуданд. дар фурудгоҳи Внуково дуи шаҳри Москва президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагони воломақоми Федератсияи Русия самимона пазироӣ намуданд. 7 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Москваи Федератсияи Русия шуданд. дар фурудгоҳи Внуково дуи шаҳри Москва президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагони воломақоми Федератсияи Русия самимона пазироӣ карданд. зимни ин сафар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок менамоянд. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар маҷлиси ҳайати мушовараи прокуратураи вилоят баргузор гардид. дар ҷаласа кормандони дастгоҳи марказии прокуратура, прокуророни шаҳру ноҳияҳо, муовинони соҳавии раисони шаҳру ноҳияҳо ва мудирони бахшу шуъбаҳои танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ва имомхатибону ходимони дин иштирок доштанд. ҳамкоронамон аз рафти ин ҷаласа шарҳи бештар доранд. бо мақсади риояи ҳатмии қонун, пешгирӣ аз сар задани ҳар гуна қонуншиканӣ, пайваста аз ҷониби кормандони мақомоти прокуратураи вилояти Хатлон вохӯриву мулоқоти судманд байни кормандони идораву ташкилот ва аҳолӣ гузаронида мешавад. тибқи нақшачорабинӣ дар ҷаласаи ҳайати мушовараи прокуратураи вилоят нахуст фаъолияти 9 моҳаи мақомоти прокуратура натиҷагирӣ гардида, вазифаҳои минбаъда баҳри таъмини волояти қонун, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ муайян карда шуд. иттилоъ дода шуд ки дар ин давра ба прокуратураи вилоят ва шаҳру ноҳияҳо ҳамагӣ 7304 муроҷиат аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ворид гардида, 626 ҳолати ҳуқуқҳои поймолгаштаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ муайян ва барқарор карда шуданд ва ҳамзамон дар ин муддат вобаста ба талаботи риоя ва иҷрои талаботи қонунгузории ҷорӣ 1567 санҷиш гузаронида шуда, аз натиҷаи онҳо 31029 қонунвайронкунӣ дар самти соҳаҳои гуногун ошкор карда шуданд. бо назардошти нақш ва аҳамияти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълим ва тарбияи кӯдак ибрози назар карда шуд. қайд гардид ки баҳри тарбияи дурусти насли наврас дар баробари омӯзгор, волидайн низ масъулияти ҷиддӣ эҳсос карда ҳар як амали фарзандонро зери назорати доимӣ қарор диҳанд. зеро ки имрӯз насли наврас бо истифода аз фазои маҷозӣ, яъне шабакаҳои иҷтимоӣ махсушӯӣ гардида ба доми фиреби ҳар гуна гурӯҳҳои тундрав меафтанд. дар идомаи ҷаласаи ҳайати мушовараи прокуратураи вилоят оид ба назардошти иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон сухан рафт. бо натиҷаи санҷишҳои гузарондашуда дар ин самт дар фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, комиссияҳои танзими анъана ва ҷашну маросим, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, тарабхонаҳо, ташкилоту муассисаҳо ва шаҳрвандон қонунвайронкуниҳо ба монанди вайрон кардани вақти баргузории чорабиниҳо, зиёд кардани теъдоди иштирокчиёни маъракаҳо, таъсис надодани комиссияҳои ҷамъиятӣ ва ғайраҳо дида мешавад. зикр гардид, санҷишҳои гузарондашуда дар ин самт нишон дод ки баъзе аз масъулини комиссияҳои доимии маҳаллӣ оид ба танзими ҷашну маросим ба ҷои пешгирӣ ва ошкор намудани қонунвайронкуниҳо баръакс хилофи талаботи қонун амал намуда, суистифода аз ваколати мансабӣ парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмуриро сари вақт ба суд ирсол накарда ба қонуншиканӣ ва дигар амалҳои ғайриқонунӣ даст заданд. чунин амалҳо аз тарафи кормандони прокуратура зимни санҷишҳо ошкор карда шуда, нисбати ашхоси ба чунин қонунвайронкуниҳо роҳ дода чораҳои зарурӣ андешида шудааст, таъкид гардид дар ҷамъ омад. сипас дар охири ҷаласа ҳайати мушовараи прокуратураи вилоят баҳри пешравии кор ва беҳтар ба роҳ мондани волояти қонун дар ҷомеа қарорҳои дахлдор қабул карда шуд.
душанбе мезбони нахустин форуми байналмилалии сармоягузории соҳаи маъданҳои кӯҳӣ, металлургӣ ва намоишгоҳи Тоҷикистон мегардад. Дар робита ба баргузории ин чорабинӣ бо иштироки аъзои Кумитаи тадорукоти Вазорати саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон дар ҳузури хабарнигорон брифинг доир шуд. Гуфта шуд ки нахустин форуми байналмилалии сармоягузории соҳаи маъданҳои кӯҳӣ, металлургӣ ва намоишгоҳи Тоҷикистон рӯзҳои 29-30 октябри соли 2024 дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад. Чорабинии мазкурро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо шарикони саноати кӯҳӣ дар ҳамкорӣ бо ширкати Васток Капитал ташкил ва баргузор менамояд. Мақсад аз баргузории форуми мазкур ин ноил шудан ба ҳадафи чоруми стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба саноаткунонӣ бо суръати кишвар, дастгирии рушди устувори соҳаи саноат, таҷдид ва тавсеяи робитаҳои ҳамкориҳои минтақавӣ, инчунин фаъолсозӣ ва рушди ҳамкорӣ дар соҳаи саноат мебошад. Тазаккур дода шуд ки форуми мазкур чорабинии пешбар дар соҳаи истихроҷи маъдан ва металлургия мебошад. Интизор меравад ки ин чорабинӣ як платформаи муассир барои мубодилаи афкор ва таҷрибаи касбии коршиносони соҳа, баррасии дурнамои рушди соҳаи саноати истихроҷи маъдан ва металлургияи кишвар, навоварӣ дар соҳаи таҷҳизот ва технологияҳои истихроҷу коркарди маъдан хоҳад шуд. Ба ин форум намояндагони ҳукуматҳои кишварҳои хориҷӣ, вазорату идораҳои соҳавии кишварҳо, ниҳодҳои молиявӣ, ширкатҳои фаромилӣ, доираҳои тиҷоратӣ ва дигар ҷонибҳои манфиатдор даъват шуданд. имрӯз дар китобхонаи миллии Тоҷикистон бо ибтикори Кумитаи иҷроияи ҳаракатҳои ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар мавзӯи Душанбе, пойтахти тоҷикон ва шаҳри сулҳ конференсияи ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. душанбе пойтахти тоҷикон ва шаҳри сулҳ чунин унвон гирифта буд ҳамоише ки бо ибтикори масъулони ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ташкил ва баргузор гардид. дар тадбири мазкур роҳбарону намояндагони вазорату кумита ва идораҳои давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо, аъзои шӯрои коҳансолони ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон иштироку суханронӣ намуданд. Зикр рафт ки шаҳри Душанбе ҳамчун маркази маъмурии давлат ва маъхази бузурги илму маърифат, фарҳангу маданият барои сокинони сайёра, ҳамчун шаҳри сулҳ муаррифӣ ва маркази тоҷикони ҷаҳон эълон гардидааст. имрӯзҳо Тоҷикистонро дигар давлатҳо ҳамчун давлати соҳиби истиқлолу демократӣ шинохтанд ва бо он робитаҳои дипломатӣ қарор намуданд ки ин робитаҳо метавонад ҳамкориҳоро дар самтҳои мухталиф рушд бахшида кишвари моро боз ҳам дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намояд. гуфта шуд дар ҳамоиш. امروز شهر دوشنبه در اطراف و اکناف جهان به عنوان یک شهر تمدن آفر، یک شهر فرهنگی، یک میراث پرغناوت شاهکار تمدن مردم نیاگان، یک تختگاه اساسی ملی و جوهر عزت شرق مقام و منزلت و اعتماد و افتخارات خود را روز به روز شرافتمندانه حفظ و حمایت نموده ایستاده است. ما باوری کامل داریم که این شهر خوشلطافت، شهر زیبا که محور وحدت و همدلی و اتحاد و همگراهی و صلح و ثبات جامعه است. من بعد نیز با تشبس‌ها و اقدام‌های جهانی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان چون یک شهر مجلا و چون یک شهر ماندگار ابدیت از خود رقم می‌ماند. зикр шуд ки имрӯз шаҳри Душанбе ба унвони амнтарин пойтахтҳои минтақа ба ҷаҳониён муаррифӣ гардида ба маркази баргузории конгрессу симпозиум, конференсияу ҳамоишҳои сатҳи баланди байналмилалӣ мубаддал гардидааст. аз ин рӯ рисолати ҳар фарди бедордилу ватандӯсти кишвар ин шукргузорию сарфарозӣ, арзгузории воқеӣ ба арзишҳои миллӣ баҳри ҳифзи соҳибистиқлолии ватан, суботи иҷтимоӣ, амнияти давлат ва ҷомеа дар арсаи ҷаҳон мебошад. вобаста ба ин зарур дониста шуд ки бо масъулияти баланди шаҳрнишинӣ анъанаҳои неки бунёдкориву созандагии ватани муқаддасро бо ифтихору сарфарозии баланд идома бахшида бо сарҷамию муттаҳидӣ барои пешрафти Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва ободонии пойтахти он саҳми босазои хешро гузорем. дар идомаи ҳамоиш ҳамчунин аз ҷониби нотихон доир ба дастовардҳои шаҳри Душанбе дар замони соҳиби истиқлолӣ ва Душанбе ҳамчун гавҳораи рушди фарҳанги миллӣ маърузаҳо пешниҳод шуданд.
خدمت در صف قواهای مسلح مملکت مهمترین مکتب مردانگی می باشد. امروزها محض با شرافت کوشش و زحمت‌های سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور محترم امامعلی رحمان، ارتش ملی تاجیکستان در حال رشد و ترقیات قرار داشته خیلی پرقوت گردیده است. در عموم تحکیم اقتدار مدافعوی ارتش ملی و احساس خودشناسی و خودآگاهی جوانان شجاع وطن باعث شده است که تعداد اختیاریان خدمت در صف قواهای مسلح بیش از پیشتر رو به افزایش نهاده است. اقدام پیوستن یک متخصص ساحه تندرستی در ولایت سوغد را همکاران ما پیگیری کردند. امروز جهتی حمایه مرز و بوم کشور بهشت آسا کم نیستند جوانانی که اختیاراً برای ادا نمودن قرض فرزندی خویش به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر شوند. بختیار حمیدوف، دکتر اپیدمیولوژی مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر خوجند از چنین شماره جوانان وطن دوست میهن پرور صداقت پیشه شهر خوجند می باشد که برابر آغاز دعوت تیرماهی نواسکران به کمیسریت حربی رفته عریضه نوشت تا اینکه در حفظ وطن درس مردانگی آموخته از امتحان حیات گذرد. در تربیت این جوان وطن دوست سهم والدین او بی‌نظیر است که در نهاد فرزند خویش دوست داشتن وطن، پاس داشتن یک پارچگی تاجیکستان عزیز، مقدس بودن هر یک وجبی سرزمین اجدادی را تلقین نموده این جوان مرد را در روحی وطن پرستی به کمال رسانیده است. با مسئولیت اولیاء با خواهش خود من به کمیسریت حربی رفتم، عریضه خود را اونجا گذاشتم و طول یک سال من صاف دیدانه و وطن و ملتم سربلندانه خدمت را به اتمام رسانیده باز کار خود را ادامه میدهم. رهبریت مقامات اجرایی حکومتی محلی با جوانان غیور و وطن دوست از جمله بختیار حمیدوف افتخار میکند که کار و وظیفه خویش را نثار حمایت وطن و ملت و سرزمین خود نموده سربلندانه بهر خدمت به ارتش ملی رفته ایستاده است. این نمونه عالی وطن دوستی و مایه پیروی به دیگر جوانان شجاع است. جوانان میهن باید با شکرانه از امن و آسایشتگی با صداقت وطن دوستانه برای رشد و نمو کشور حمایت مرز و بوم و آسایشتگی خلق خدمت‌های شایسته را پیشه نمایند و این رسالت را از همه ارزش‌ها بالا دانند. شکر استقلال، شکرانه این ملتی که صلح و تنجی امانی آسایشتگی در دولت ما، در ملت ما در تاجیکستان گلپوشکوانی ما موجود می باشد. امروز جوانان مرکز نظارت دولت سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند که از جوان فعال حمیدوف بختیار جان با خواهش خود به دعوت تیرماهی حربی به ما مراجعت کردن و ما تصمیم گرفتیم که امروز این شخص را به دعوت تیرماهی حربی گسیل کنیم. فخر میکنیم که چنین جوانانی همت بلند و تندرست که امروز در حمایت مرز و بوم وطن با خواهش خود رفته ایستادند. بختیار حمیدوف افتخار از آن دارد که در سرزمین بهشت آسای تاجیکستان مقدس تولد شده است و زندگی دارد. میگوید که خدمت به صف قواهای مسلح امتحان جدی است. برای جوان پسران مرحله بسا حساس و تقدیر جنبان محسوب می‌یابد. جوانانی که از عائله، مکتب و محیط سازگار تربیت خوب گرفته‌اند، خون گرم مردانگی دارند. حتما برای حفظ وطن می‌روند و حمایت والدین خود، عائله خود و خویش و اقربا را رسالت جانی خود می‌دانند. بهتر گردانیدن اینفراستراکچور ضروری برای ساکنان مملکت از سمت‌های مهم سیاست رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. با این مقصد ساکنان و صاحبکاران وطنی در شهر و ناحیه‌ها اقدام‌های بنیادکارانه را عملی می‌کنند. این گونه اقدام‌های سازنده را صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه در جماعت دهات گلستان شهر لیوکن نیز عملی می‌کنند. شرح بیشتری موضوع در گزارش شهلای احمدخان و فیروزجان قربانوف. در روند اقدام‌های آبادانی و سازندگی بهره تامین اینفراستراکچور ضروری ساکنان با سهم صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه دهه خرمدهی جماعت دهات گلستان شهر لیوکن از شخوری بیش از 70 متر خط آبی تازه آشامیدنی برآورده شد که این در تامین ساکنان دهه با آب تازه نوشاکی مساعدت می‌نماید. طور ذکر شد قبلا اهل دهه مذکور از نبودن آب آشامیدنی مشکلی می‌کشیدند و مسافت دراز را طی کرده با مشکلات زیاد به خانه‌های خود آب تازه ذخیره
می نمودند. همکنون با عملی گردیدن این اقدام نیک مشکلات چندین ساله ساکنان راه حل خود را پیدا نمود و من بعد باشندگان دهاتی مذکور می توانند از مسافه نزدیک آب تازه نوشاکی را فراوان استفاده برند. مردم در وقت ماه زمستان که تیرماه میشید در خریدن آب علاقه اونها احتیاج داشتند که در نوبت ایستادن آب اونها احتیاج داشتند. به همین خاطر ما با مردم مصلحت کردیم و همین مصلحت کاربری ما هم بود که از زیر زمین و درازی بود که بگیم که چقدر 70 و 75 متر همین آب ما ببریم، یعنی که نیاز مردم به همین آب بودن علاقه نما کردیم و در همین محله که ما زالی هستیم قرار داریم علاقه 4 نقطه شاید، یعنی چند نقطه که ما بریم برای ما این نیاز آب است. امروز با دستگیری یک جایگی ما یعنی می‌خوایم که همه همون دهه‌هایی که خرد و بزرگ است از آب نیز تامینشان کرده باشه. صاحب استقلالی مملکت امکان فراهم آورد که ساکنان کشور روز از روز به زندگی شایسته نائل گردیده، سطح روزگارشان بهتر و خوبتر گردد. در جماعت دهاتی گلستان شهر برابر دیگر تدبیرهای سازندگی به تعمیر و منفعل‌سازی راه‌های محلی و مرکزی نیز دقت مخصوص ظاهر کرده می شود. طبق اطلاع مسئولین دوام سال جاری در دایره کارهای بنیادکاری قسمت از راه‌های محلی به تعمیر نیاز داشته دهات منفرش کرده شده، در باقی مانده آن کارهای منفرش کنی با مرام ادامه دارد. عین زمان با تلاش و دستگیری های ساکنان محل و صاحبکاران وطن دوست منفرش‌کنی مساحت 3 کیلومتر راه به نقشه گرفته شده، علاقه بیش از 2 کیلومتری آن با صفت بلند پوره اسفالت پوش کرده شده است که این در تامین رفاهی به ممنوعیت همه گونه ساکنان و واسطه های نقلیات مساعدت نموده ایستاده است. مورد به ذکر است که چنین کارهای تعمیر و منفعل‌سازی راه‌های حدود جماعت‌های دهاتی شهر همچنین چراغان‌کنی کوچه و محل نیز با سرعت بلند جریان دارد. در دایره تشبس‌های سازنده پیشوای ملت ما اهل محل تصمیم گرفتیم که برای آباد و زیبا گرداندن این محل کارهای نظررس را به انجام رسانیم. یکی از چنین کارهای آبادانی این منفرش کردن راه‌های محلی می باشد که ساکنان تصمیم گرفتیم که راه‌های محلی را پوره منفرش کنیم. زیاده از 3 کیلومتری راه‌های ما با اسفالت پوش شده هنوز ادامه دارد. پیشتر همین راه‌ها خیلی ویران بود. شهر می رفتیم یا که یگان کار می رفتیم نقلیات اوکان نمی یافتیم. خوانندگان خیلی زمستان ده عذاب می کشید. همین مشکلی ها را همین مردم دیده اینا امروز امور راه را اسفالت در شهر لیوکن به رشد ساحه علم و معارف نیز توجه خاص ظاهر گردیده. سال سال شرایط مساعد تعلیم و تدریس در مؤسسه های تعلیمی و تا مکتبی فراهم گردانیده می شود. در دهه خرمده بهر مهیا نمودن شرایط تعلیم برای محصلین یک مؤسسه تعلیمی سه‌آشیانه بنیاد گردیده ایستاده است که برای 320 نفر خواننده در یک بست پیش بینی کرده شده است. قابل ذکر است که با مورد استفاده قرار گرفتن مؤسسه تعلیمی بهر محصلین تمام شرایط علم آموزی تامین می‌گردد. در این بینای مؤسسه بیناهای یاری رسان و این چنین 17 صنفخانه با تمام لوازماتش، کابینت‌های مجهز، لنگفانی و میدانچه ورزشی، تالار مجلسگاه، آشخانه و گنجایش 250 نفر ساخته شده ایستاده است. علاقه آشیانه یکم به انجام رسیده، باقی مانده روزهای نزدیک آغاز می‌یابد. بعد ساختمان این مکتب خوانندگان ما که زیاده از 4.5 کیلومتر راه می‌رفتند در نزد خانه‌شان تحصیل ادامه داده، سطح و صفت دانش خوانندگان سیقل می‌بود. هدف اساسی به راه ماندن چنین اقدام‌های آبادانی در شهر لیوکن این بهتر نمودن سطح روزگاری ساکنان و سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی به حساب می‌رود. گزارش شهلای احمد خان طالب جان سیفاف برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر لیوکن. тавре навакак ба мо иттилоъ доданд имрӯз дар шаҳри москва президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок ва суханронӣ намуданд. 8 октябр дар шаҳри москва президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок ва суханронӣ намуданд.
در جلسه وضع کنونی و دورنمای همکاری در دایره اتحاد بررسی گردید. از 1 ینور سال 2025 ریاست در اتحاد دولت‌های مستقل به جمهوری تاجیکستان می‌گذارد و از این رو سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی خود به معرفی اولویت‌های ریاست تاجیکستان در اتحاد توجه خاصه ظاهر نمودند. ضمناً تاکید گردید که یکی از اولویت‌های اساسی ریاست ما به راه ماندن محاکمه و به بهسازی فعالیت اتحاد خواهد بود. سرور دولت ما اینچنین تاکید کردند که در جنبه سیاسی کار برای پیشبرد آبروی مثبت اتحاد دولت‌های مستقل در عرصه جهانی همچون اتحادیه منطقوی ادامه خواهد یافت. تاکید گردید که به پیشبرد روزنامه اقتصادی، اکولوژی و فرهنگی و گومانیتری نیز توجه خاصه ظاهر کرده می شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اصرار داشتند که در رفت ریاست ما تجلیل 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی موقع مخصوص خواهد داشت. رشد همکاری پارلمانی نیز از اولویت‌های مهم نامیده شد. محترم امامعلی رحمان تاکید کردند که در ساحه امنیت به تحکیم همکاری عملی در مبارزه با خوف و خطرهای امنیتی توجه خاصه ظاهر خواهد شد. در فرآورد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اظهار اطمینان نمودند که قرارهای در جلسه امروزه قبول شده به همکاری بسیار جانبه در تمام سمت‌های همیاری تکان می‌بخشد. از روی نتیجه‌های نشست نوبتی از جانب سران دولت‌ها یک قطار قرارها به امضا رسید. با مقصد استقبال سزاوار از 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های کشور کارهای آبادانی و سازندگی بام را ادامه دارند. در همین زمینه ساکنان ناحیه واسه نیز ده‌ها کیلومتر راهها را منفرش نموده انشاءات گوناگون معدنی و معیشی بنیاد می‌کنند. از رفت کارهای آبادانی در دهه کدوچی جمعیت دهات میرزاعلی وایسفی ناحیه واسه همکارانمان گزارش می‌دهند. در برابر شهروندان دیگر شهر و ناحیه‌ها ساکنان دهه کدوچی جماعت دهاتی به نام میرزاعلی و صفی ناحیه وسه کارهای آبادانی و بنیادکاری را بخشیده به استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان وسعت می‌بخشند. ساکنان این دهه در سمت بنیاد و برقرارسازی راهها در ناحیه وسه پیشگامند. آنها دست جمعانه با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و جلب صاحبکاران محلی کوشش دارند راههای بین دهه را از تعمیر اساسی برآورده منفرش نمایند. ما تصمیم گرفتیم که با مناسبت 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان راههای بین دهه کدوچی را منفرش گردانیم. 3 ماه پیش ما ساکنان دهه با مقدار 1 کیلومتر راههای بین دهه را منفرش گرداندیم. این زمان باشد ساکنان دهه بین راههای بین دهه را منفرش گرفته شدیم. مقصد داریم که تا جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان با دیگر کارهای آبادانی را ادامه دهیم. قبل از منفرش‌کنی با رعایت قاعده‌های راهسازی با جلب متخصصان ساحه راهها را تخت و هموار نموده در پهلوی آن آبروها را نصب کردند و برای شنانیدن درختان آرایشی و سایه‌افکن و نصب چراغ‌های روشنی‌دهنده زمینه مهیا نموده‌اند. باعث خوشنودی است که صاحبکاران جوان در کارهای آبادانی و بنیادکاری خیلی فعالند و کوشش می‌کنند در همه سمت‌ها حصه خویش را گذارند. ما صاحبکاران جوان با دستگیری از سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقصد گذاشتیم که در کارهای آبادانی و بنیادکاری سهم خود را گذاریم. این زمان با منفرش نمودن راههای دهه مشغول هستیم و در دیگر کارهای آبادانی سهم خود را می‌گذاریم. در این قسمت دهه با استفاده از تکنیک و تجهیزات راهسازی و مسائل خوش‌صفت راهها را منفرش می‌نمایند. ساکنان این همه آبادکاری را به سیاست بنیادکارانه رهبریت عالی کشور و استقلالیت و صلح و ثبات سرتاسری کشور ربط می‌دهند. جوانان دهه همه روزه در پهلوی پدر و بابایان فعالیت کرده جهتی هر چه زودتر به انجام رسانیدن منفرش‌کنی راهها دست به کارند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ما جوانان توجه خاصه دارد و در هر یک برآمدشان ما را به کارهای آبادانی هدایت میکند. با شکرگزاری از این کوشش میکنیم که در آبادی زیبا نمودن وطن عزیزمان و حفظ دستاوردهای استقلالیت سهمگذار باشیم.
дар баробари мунфаршкунии 2 километр роҳи байни деҳа бо пешниҳоди сокинон соҳибкорон роҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 56-ро низ мунфарш карданд. дар ин муассиса беш аз 650 нафар хонандагон таҳсил менамоянд ва дар равоо ба муассиса мушкилӣ доштанд. соҳибкорон дар навбати аввал роҳро сангфарш ва тахту ҳамвор намуда барои мунфаршкунӣ омода сохтанд. баъдан бо истифода аз техникаҳои муосири роҳсозӣ 150 метри роҳро бо паҳнои 5 метр пурра мунфарш карданд. ما ساکنان دهه کدوچی سیاست پیشگرفته جناب عالی اساسگرای صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان را دستگیری کرده دهه خویش را آباد زیبا کرده ایستاده ایم. حالا مرحله دیومی منفرشکنی را آغاز کردیم که عین حال کار رفته ایستاده است. мин баъд омӯзгорону хонандагон ва сокинони қисмати поёнии деҳаи кадучӣ метавонанд бо ин роҳ бемамоният равоо кунанд. сокинони деҳа мегӯянд ин охири кор нест, зеро роҳҳои валангор гардида ва иншооти гуногуни фарҳангию маишӣ дар ҷамоати деҳот беҳбудӣ металабанд ва барои таъмиру барқарорсозии онҳо муҳайё намудани шароити созгори зиндагии сокинон дар паҳлӯи президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебояд муттаҳид шавем ва кӯшиш намоем то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон деҳу деҳкада ва ноҳияву шаҳрҳоямонро ободу зебо гардонем. ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз ноҳияи восеъ барои барномаи навид. дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди зира воқеъ дар ноҳияи рӯдакӣ маросими рӯнамоии таҷҳизоти истеҳсоли биогаз ва бионурӣ баргузор шуд. насбу васли таҷҳизот имкон фароҳам меорад ки бо коркарди порӯи чорво газ истеҳсол карда шавад. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. самти аслии фаъолияти ширкати зира ин парвариши чорбои калони шохдор буда дар он 50 саргов нигоҳубин карда мешавад. таҷрибаи васли таҷҳизот барои истеҳсоли биогаз ва бионурӣ аз ҳар ҷиҳат барои ин корхона мусоид мебошад. таҷҳизоти мазкур ба технологияи биореактори гибридӣ асос меёбад ки барои коркарди пурӯи чорвою парранда пешбинӣ шудааст. реактор пурӯи бо об омехташударо коркард намуда биогаз ва бионурӣ истеҳсол мекунад. биогаз барои бароварда сохтани эҳтиёҷоти рӯзгору хоҷагидорӣ истифода карда мешавад. бо васли таҷҳизоти калон бошад биогази истеҳсолшударо метавон ба барқ табдил дод. биогаз инчунин барои гармкунии молхона, гармхонаҳо ва барои дастгоҳи говдушӣ, мошинаҳои хушокмайдакунӣ ва ғайра истифода карда мешавад. бионурӣ ҳосилхезии хокро беҳтар ва ҳосилнокии зироатҳоро баланд менамояд. дар чорчӯбаи ҳамин лоиҳаи нав мо технологияи инноватсионии истеҳсоли биогазро ба тоҷикистон овардем. ин технологияи биореакторӣ барои истеҳсоли биогаз аст. мо ин технология айни замон санҷида барои шароити маҳаллии кишварамо мувофиқа канонда истодаем. вақте ки ягон хонаводаи деҳот ё хонаводаи тоҷик дар хонааш ду гов дошта тонад, ҳамин таҷҳизотро дар хонашон насб карда метавонад. ҳамин ду гова порӯш кади ин таҷҳизот ба ҳамчун ғизо порӯи гов истифода бурда мешавад ва аз ҳамин порӯ ин биореактор порӯро коркард карда биогаз истеҳсол мекунад. биогазро барои хӯрокпазӣ, гармкунии хонавода, нирӯзҳои истеҳсолӣ истифода бурдан мумкин. боқимондаи биогаз яъне ки бионурия барои баланд бардоштани ҳосилхезии заминашон кор фармуда метавонад. аснои муаррифии лоиҳа ки бо ширкати намояндагони вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти агентии амрико оид ба рушди байналмилалӣ ва ширкати нексигол мушовир сурат гирифт, зикр гардид ки таблиғоти биореакторҳо дар тоҷикистон дар доираи лоиҳаи рушди деҳот тавассути муносибатҳои бозаргонӣ аз ҷониби агентии амрико оид ба рушди байналмилалӣ маблағгузорӣ шуда дар ҳамкории зич бо вазорати кишоварзӣ амалӣ мегардад. дар ин ҷо мо як роҳи навоваронаи истеҳсоли биогазро ба кор андохтем ва ин метавонад бевосита эҳтиёҷоти ин фермаро қонеъ созад. дар ин ҷо биореактори калонтарин аст дар тоҷикистон ва ин нишонгари он аст ки агентии USAID дар якҷоягӣ бо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тавонист ки 8 адад чунин биореакторҳоро дар саросари тоҷикистон насб кунад ва ин дастгоҳҳо имкон медиҳад ки мо ба тавассути
با راه‌های تازه و استوار هم پاروی بیولوژی استحصال کنیم و توسط این میتوانیم هم احتیاجات محلی را قانع سازیم و هم یک استحصالاتی از نقطه نظری اقلیمی تازه باشد. And this produces 800 liters of fertilizer per year. در چارچوبه این فعالیت نکسیگل مشاور تکنولوژی بیوریاکتوری استحصال بیوگازро که از جهت استفاده ساده و دسترس میباشد به شرایط کشورمان موافق کنانیده نصب کنی این نظام را به خوجگی‌های چاره‌دار پیشکش می‌نماید. دسترس‌سازی سوزشواری تازه و ارزان برای دهقانان، کم کردن پرتو گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر و پیشگیری نمودن گرمشوی گلوبالی، بلند برداشتن حاصلخیزی زمین، هوسمند کردن دهقانان به استفاده نوری‌های ارگانیکی و محدود کردن استفاده نوری‌های کیمیاوی از افضلیت‌های تطبیق این طرح ارزیابی شد. گفته شد که کارخانه‌های کارکرد شیر با دسترسی به تکنولوژی بیوریاکتوری می‌توانند منبع‌های انرژتیکی خود را گوناگون کرده پرتوهای گازهای گلخانه‌ای را توسط اداره‌کنی بهتری پرو کاهش دهند. مجموعاً این اصول خوجگیداری وسیله دیگری استفاده تکنولوژی سبز که یکی از هدف‌های استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 است در استحصالات میباشد. امروز در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده تحت عنوان مسائل مبرم فلسفه معاصر همایش علمی عملی برگزار شد. تدبیر مذکور به خاطر فعالیت پرثمر آموزگار، سابقه‌دار ساحه معارف، خادم دولتی خدمت نشان داده منصفه غفار و دایر شده در کار آن رهبریت وزارت فرهنگ و دانشمندان شناخته اشتراک نمودند. در جامعه بشری آنهای ماندگار می‌گردند که واقعا در رشد این یا آن ساحه نقش بارز دارند و با سبک و اصول خاصه خود برای آیندگان چیز باقی ماندند و امروزیان از دسترنج آنها وسیع استفاده می‌نمایند. همین گونه یک شخصیت برجسته ساحه علم و معارف منصفه غفارov است که در زمان خود صادقانه و صافدلانه خدمت کرده برای رشد و انکشاف ساحه معارف و علمی فلسفه نقش بارز گذاشته است. در حاشیه روز آموزگار در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده همایش علمی عملی با عنوان مسائل مبرم فلسفه معاصر بخشیده به ایجادیات این شخصیت درخشان علمی فلسفه دایر شد. در تدبیر مذکور رهبریت وزارت فرهنگ، شاگردان موصوف و دیگر مهمانان اشتراک نمودند. گفته شد که منصفه غفارov از جمله نخستین زن‌هایی است که در آسیای میانه اولین شده رساله دکتری خود را از روی رویه علمی فلسفه دفاع کرده است که این برای ملت ما مایه افتخار و سرفرازی است. غفارov منصفه قهارانه یکی از آن فیلسوفان میباشند که در آسیای میانه اولین شده در موضوع زن و مقام او در جامعه رساله اول نامزدی بعد دکتریشان را حمایت کردند. زیر راهبری معلمه سال 1990 اول رساله نامزدی و بعد سال 2012 هم زیر راهبری بی‌واسطه اون کس رساله دکتری خود را حمایت کردند. اثرهایی که معلمه نشر کردند مثل اثرهای بنیادی دیگر عالمان معروف جمهوری در موضوع زن، در موضوع مقام رسالت آن در صحیفه‌های تاریخ علم و فلسفه تاجیک ثبت خواهد شد. تاکید کرده شد که منصفه غفارov همچون زنی مبارز و حقیقتگو به مسائل آزادی زن مخصوصا زنان شرق توجه خاصه داده در این راستا مقاله و اثرهای زیادی علمی ایجاد نموده است. آموزگار خادم نمایان دولتی منصفه غفارov مؤلف زیاده از 200 کار علمی و علمی و متدی، مونوگرافیا، کتاب‌های درسی و مقاله‌ها میباشد. همایشی تنتنوی با پیشنهاد برنامه فرهنگی انجام یافت. کارشناسان تشکیلات جهانی متئورولوژی سازمان ملل متحد از تا حد رکوردی کاهش یافتن سطح دریاهای میسیسیپی و آمازونکا در سال 2023 اظهار نگرانی میکنند. غواصان در قعر اقیانوس آرام پاره‌های کشتی نظامی جنگ دوم جهان را کشف کردند. شرح خبرهای خارجی در تهیه همکاران ما. در سال 2023 سطح آب دریاهای میسیسیپی و آمازونکا تا حدی رکوردی کاهش یافت. در این باره کارشناسان سازمان جهانی متئورولوژی سازمان ملل متحد اظهار داشتند. در نتیجه خشکسالی شدید سال گذشته در بسیار مواضع‌های آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی مجرای دریاها کم شد. گفته می شود